بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran di ayat-ayat pertama surat Al-Imran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini nanti menjadi syafi' untuk kita di hari akhir. Kemudian syafi' yang lain yang ingin kita dapatkan adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itu sebagai bentuk pengamalan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa kalau kita berpegang teguh pada dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak akan tersesat. Itu artinya kita akan sukses dunia akhirat. Maka untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW agar kita mendapat syafaatnya nanti di hari akhir, kita akan pasangkan ayat Al-Quran tadi dengan hafalan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini acara nggak biasa orang mengadakan acara Al-Quran kemudian ada bacaan hadis. Karena itu kami panggil santri atas nama Khatib untuk membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني صحيح البخاري. صحيح البخاري. حديثان من صحيح البخاري. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبو طلحة أن أبا مرة أن مولى واقد عن أخبره أن واقد بن الليث cepat jalannya cepat. أن واقد ليس بين رسول قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه. الذي حفظته ini berdua ini ada yang ingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Badul Wahyi. Qala Syekhul Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amin. Babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah jalla dzikruh inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Tamimi annahu sami'a al-Qamata ibn Qais al-Laysi yaqul sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ala minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صرصرة الجرس وهو أشد علي فيفهم عني وقد رأيت عنه مقالا وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعيما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفهم عنه وإن جبينه لتبسد رقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, itu terima kasih kami sampaikan kepada Fakir dan Azizi yang sudah memperdengarkan kepada kita hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat tadi dan juga penyampaian hadis Rasulullah SAW, apa yang disabdakan
Rasulullah SAW, dan kita yakini kebenarannya akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Kita tidak akan tersesat ketika kita berpegang teguh pada kedua warisan Rasulullah SAW. Atas nama segenap pengurus Yayasan Pendidikan Al-Halimi, khususnya pengurus Pondok Khusus Putri Al-Halimi dan juga Pondok Khusus Putra Al-Halimi dan Darul Quran wal Hadis, dan juga Darul Muhad, Darul Fuqaha, Darul Syamili yang ada di Pondok Khusus Putra, saya menyampaikan datang kepada Habib dan juga istri serta rombongan-rombongan yang membersamai beliau. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran beliau mendatangkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi dari segi penjemputan sebenarnya tadi sudah mau disiapkan Mudabiro dan Ustazah untuk membawa Ustazah istri dari Habib, tapi ada kesalahan komunikasi. Tadi telah diinformasikan kepada Mudabiro. Tentu itu kekurangan dan mudah-mudahan Habib rela untuk memaafkan. Langsung saja kita persilahkan kepada Habib Ja'far Al-Jufri untuk menyampaikan tausiah dan kata-kata motivasinya untuk kita semua. Dan kita perhatikan apa yang beliau sampaikan. Kepada Habib dipersilahkan. Anak berdiri. Waduh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhtaramun yang saya hormati dan yang saya ta'zimkan, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para asatidzah Pondok Al-Halimiyah sangat saya muliakan. Wabil khusus Fadilatul Ustaz Muhammad Mutammam Khalid LCMA. Ya Ustaz. Muhammad Ahmad Mutammam. Mohon maaf ya Ustaz. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Kemudian santri-santri yang saya banggakan. Saya bersyukur kepada Allah siang hari ini diperjalankan di tempat ini, tempat yang mubarakah insyaallah, di mana banyak sekali generasi muda kaum muslimin, antum-antum di usia yang semuda ini sudah segitu lancarnya hafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal ayat-ayat Al-Quran. Tentu antum adalah orang-orang yang dipilih Allah. Tidak semua mendapatkan keistimewaan yang semacam ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang ketiga, saya mengingatkan diri sendiri dan semua yang hadir di sini untuk meningkatkan iman dan takwa serta meluruskan niat. Karena Imam Bukhari hafal segitu banyak hadis, tapi untuk menuliskan Sahih Bukhari butuh waktu 17 tahun, betul tidak? Iya. Beliau hafal alfi hadis, ya, 1 juta hadis. Tapi meringkasnya menjadi 7.000 sekian hadis dalam kitab Sahih, beliau butuh waktu 17 tahun. Setiap kali beliau mau menulis judul bab, setiap kali beliau mau memasukkan satu hadis dalam bab itu, beliau selalu mandi, wudhu, mandi,
sholat istikharah meminta petunjuk sama Allah, ya Allah, saya mau masukkan hadis ini ke dalam bab ini. Ketika beliau mendapatkan kemantapan baru beliau tulis. Bab pertamanya adalah Bad'un Nuzulil Wahyi, benar. Dan yang ditulis pertama kali oleh beliau adalah hadis tentang innamal a'malu. Saya ketika belajar selalu menancapkan sebuah hadis, yaitu man ta'allama ilman liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah, yakni rihuha. Siapa yang belajar ilmu untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, dia belajar, yang dipelajari ilmu Islam, tapi niatnya untuk mendapatkan kepingan dunia, biar nanti dapat jabatan, atau hafid biar dapat beasiswa nanti kalau mau kuliah, atau hafal hadis nanti buat ngelamar akhwat. Namanya cinta arafal jannah, kata Nabi kita SAW, tidak bisa cium baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Kalau nyium aja tidak bisa, apalagi masuk. Maka saya menasihati diri saya dan antum semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, dan juga selalu meluruskan niat dalam segala hal, sampai diletakkan di hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Saking pentingnya niat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak kudapati di dalam diriku yang lebih sulit aku kendalikan ketimbang niat. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi hari ini. Saya sedang melakukan rihlah safar thalabul ilmi dan juga silaturahmi, karena saya ini bukan ulama, saya ini hanya seorang santri yang sedang mengembara. Kemarin Ustaz tanggal 15 karena ke Situbondo, pondoknya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kita belajar kitab fikih Mu'nisul Jalis Syarh Yaqutun Nafis dengan pemateri Syekh Mustafa bin Ahmad bin Abdul Nabi, seorang dosen dari Al-Azhar Mesir selama 2 minggu. Jadi saya masih perlu belajar lagi. Antum yang di sini yang masih muda dan sudah belajar, tadi ada Darul Fuqaha katanya, Masya Allah, silahkan dimaksimalkan waktu dan kesempatan. Terus kemudian anak silaturahim ke Pasuruan, ke tempat Abuya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kemudian lanjut ke Surabaya, ke Ampel, ke tempatnya para habaib, bertemu dengan tokoh-tokoh di sana, silaturahim dengan para aktivis dakwah di Surabaya selama 3 hari. Kemudian ke Malang, ke tempatnya Habib Muhammad bin Anis Sahab, juga dalam rangka diskusi, karena beliau adalah salah satu habaib yang dakwahnya cukup milenial gitu. Jadi kita sesama habaib yang milenial diskusi. Kemudian setelah itu ke Lombok. Saya kalau di Lombok tinggalnya di Sigrongan, tempatnya Ustaz Taufik, dan bagian ofisial saya yang ngatur jadwal adalah Ustaz Alhamdulillah. Jadi saya datang ke sini, ini juga salah satu yang memperjalankan adalah Allah lewat wasilah Ustaz Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu Anda. Saya punya satu kisah tentang seekor semut. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Sebenarnya yang dihancurkan berhala batunya atau berhala logikanya? Yang dihancurkan sama Nabi Ibrahim adalah berhala logika. Kenapa kau menyembah? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Tapi masyarakat yang memang hatinya sudah membatu mengatakan qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka disiapkanlah kayu bakar, dibakarlah, nyala apinya itu 2 bulan. Saking tinggi, saking besarnya. Lalu Nabi Ibrahim dilemparkan pakai manjanik.
Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar itu, malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, mau tidak kamu saya tolong? Jawabannya Nabi Ibrahim istimewa. Kalau kamu yang nolong saya tidak butuh, tapi kalau Allah saya butuh. Lalu dilemparlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitulah orang yang dalam beramal, dalam berjuang, dalam berdakwah hanya mengharapkan pertolongan Allah saja. Tidak tertarik dengan tawaran dari makhluk. Pertolongan Allah bukan diturunkan hujan untuk memadamkan api, bukan. Tapi Allah merubah sistem semesta. Api yang seharusnya panas menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Nah, kisah semutnya tadi itu ketika apinya nyala, ada seekor semut yang membawa air. Ditanya sama cicak, "Hei semut, mau kemana kau?" Saya mau memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Cicaknya ketawa. Yang bener aja kamu semut. Semut bisa bawa air seberapa? Pernah dengar cerita kebakaran Pertamina di Indramayu? Itu jarak 2 atau 3 kilo orang sudah kepanasan. Tidak ada yang berani mendekat. Lah ini kok semut mau mendekati apinya Nabi Ibrahim, pasti dia akan mati terbakar. Kata semut, ini bukan soal padam atau tidak apinya, tapi paling tidak kamu lihatlah saya di pihak siapa. Paling tidak lihatlah saya ini ada di pihaknya siapa. Saya tahu bakal mati, tapi kalau untuk berada di pihak yang benar saya harus mati, it's okay. Emang kiai kalian nggak ada yang pernah ngajar sampai it's okay gitu? Karena it's okay diketawain Ustaz. Mana ini santai? Oh gitu. Soalnya ngomong semut ya. Ya kayak saya ini semut juga. Kalau saya dibanding Ustaz Utamam semut lah. Beliau alumni mana, saya alumni mana, nggak jelas saya ini. Makanya saya sebagai semut ditertawakan ini. It's okay, tidak ada masalah. Paling tidak lihatlah saya di pihak siapa. Bukan besar atau kecilnya kontribusi, tapi seserius apa dalam berkontribusi. Jangan malu dengan kontribusi yang kecil. Karena yang dinilai Allah bukan kontribusi kecil atau besar, tapi ketulusan niat dalam berkontribusi. Jadi saya ingin cerita sama teman-teman semua bahwa saya ini tinggal di Jogja di sebuah masjid. Saya di sana sebagai marbot masjid. Kenapa Ustadz ingin jadi marbot masjid? Karena saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Muharrar dari kata hurrun, artinya merdeka. Muharrar ini adalah orang yang memerdekakan diri dari semua ketergantungan duniawi. Dia fokus beribadah dan melayani orang yang beribadah. Kalau bahasa gaulnya marbot masjid. Jadi ketika saya ngelamar istri itu, apa profesinya? Marbot masjid. Alhamdulillah istri saya mau. Tapi kalian jangan ikut-ikutan gitu kan. Jadi kamu melamar awet tulis profesi marbot masjid, ditolak langsung kalian. Di Masjid Baitur Rahim saya jadi marbot, saya punya anggota marbot, tim marbot jumlahnya 30 orang.
ada sekitar 15 marbot yang pekerjaannya ngajar di Darul Adab, Ustaz. Kita bikin lembaga pendidikan juga namanya Darul Adab. Kita merekonstruksi pendidikan di zaman Datuk Ana masih kecil. Beliau sekolahnya di Darul Adab. Sekarang nilai-nilai dan pelajaran yang ada di Darul Adab kita bawa ke Masjid Baitur Rahim, kita kembangkan TPA jadi Darul Adab namanya. Dan kemudian di antara tim marbot ada yang khusus bagian media. Jadi nanti kalau teman-teman dikasih Allah kesempatan pegang HP, nanti boleh dicari di YouTube, namanya Sufah Media. Nah itu medianya teman-teman, dimana di situ kita bikin podcast, materinya tentang tadabbur kisah Quran. Masya Allah, di sini antum pada belajar. Buka pendaftaran, siapa yang mau nonton series itu? Targetnya pendaftarnya 5.000 orang. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, sampai hari awal bulan pendaftarnya lebih dari 5.000 orang, 10.000 sekian. Dan Masya Allah salah satu kita mendapatkan tamrohnya itu infaknya sampai 300 juta dari video yang dibuat teman-teman, yang kemudian dananya semuanya dikembalikan lagi untuk kegiatan dakwah. Nah, saya berharap nanti ke depan banyak santri-santri muda yang seumuran antum ini, santri-santri yang menghadapi dunia milenial, generasi Z atau apalah namanya. Antum adalah orang-orang yang punya ilmu, tapi juga bisa menyampaikan ilmu kepada anak-anak yang seumuran antum. Mereka juga banyak yang membutuhkan ilmu. Nanti ngisinya pakai topi coklat kayak gitu, pakai jaket coklat, gaul, rambut gondrong misalnya. Banyak kan? Ini kan materi yang disampaikan. Loh, iya, Ana sama Mas Ale waktu itu TikTok kan, Mas Ale itu juga rambutnya gondrong kayak aku. Tapi ternyata Masya Allah, poinnya bukan seberapa banyak ilmu yang kita berikan, bukan seberapa besar kontribusi, tapi kejujuran kita dalam mengambil peran, berkontribusi, berpartisipasi untuk memuliakan agama Islam. Repot sekali kan kalau ada santri Al-Halimi gitu ceritanya, lulus kerja nikah, nggak ada lagi sama sekali kecenderungannya untuk ngajar TPA, untuk ngajar santri, nggak mau jadi marbot masjid, yang dipikirkan jadi pegawai negeri supaya dapat gaji dengan hafalan Quran 30 juznya, daftar ke kampus supaya dapat beasiswa. Itu enggak banget gitu loh, enggak santri Al-Halimi banget yang kayak gitu-gitu. Kita lihat guru-guru kita, suri tauladan kita, para asatid kita, mereka dengan ilmu yang mereka punya, mereka bikin pesantren, berkhidmat di masyarakat. Nah inilah yang sebenarnya harus antum pikirkan ke depan. Dulu zaman saya kelas 1, kelas 4 SMP, saya SMP-nya 4 tahun, bukan karena nggak naik kelas, karena memang programnya 4 tahun. Kelas 4 SMP itu saya sudah ngayal besok cita-cita saya apa, saya mati umur berapa. Ya nggak apa-apa, rencanakan aja dulu. Perkara mati betul apa enggak kan biar Allah yang menentukan gitu kan. Ya sudah, nanti kira-kira umur 17 apa, umur 18 apa targetnya, umur 20 apa targetnya, umur 21 apa targetnya, sampai umur 63 nanti kira-kira mati dalam keadaan seperti apa. Saya dari sekarang yang tak pikir mati saya mau mati di mana, mati dalam keadaan apa, kuburan saya sedang tak siapkan, dua-duanya gitu. Jadi nanti santri-santri dari sini ketika keluar, sekecil-kecilnya kita punya semangat kayak semut tadi. Saya akan khidmat untuk Islam, saya akan khidmat untuk agama saya akan berjuang untuk agama saya akan berkontribusi, walaupun cuma air satu telapak tangan semut gitu loh ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau antum mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, mati syahid. Syahid. Dapat bidadari nggak? Enggak katanya apa? Ya, dan ini mohon doanya santri-santriku semua. Insya Allah ini anak sedang merintis yayasan Ustaz, namanya Haifalah,
Hayy falah itu artinya hayya 'alal falah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Subhanallah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Hauqalah. Hayya 'alas shalah, hayy shalah. Nah, ana bikin yayasan namanya Hayy falah. Artinya hayya 'alal falah. Yang mana nanti di sini saya kumpulkan santri-santri pondok pesantren yang sudah selesai pengabdian. Kemudian kita bikin ma'had IT, pondok IT. Target saya santrinya 10 orang, sekarang baru ada 6 orang. Yang sudah ada ini yang pertama dia digital strategis. Jadi dia pakar branding, sekali bikin branding transaksinya itu 100 juta. Ada yang khusus desainer, fotografer, videografer, video editor. Ada yang konten kreator, ada yang web developer, ada yang afiliator, ada yang ya pokoknya kayak gitu apa itu makanan apa Ustadz ya pokoknya itu. Nanti kalian kok udah lulus baru belajar ya. Biar nanti tim-tim media ini kita buat yang kuat, kemudian fungsi mereka untuk menyebarkan ilmu-ilmu Islam yang terpendam. Banyak mutiara, banyak para ustadz, banyak para habaib yang ilmunya Masya Allah tapi belum mendakwahkan ilmunya lewat sosial media. Yang mana tadi ketika ilmu-ilmu yang luar biasa, santri alumni Al-Halimi, kemudian ada beberapa yang kumpul jadi satu mikir mau bikin media, yuk siapa yang jadi pemateri, yuk siapa yang konsep medianya, itu nanti akan menjadi ilmu yang sangat luar biasa. Banyak yang bisa mendapatkan manfaat, bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bisa jutaan orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita. Nah, itulah kegiatan saya sekarang. Kegiatan utamanya sebagai marbot, profesi sebagai marbot, pekerjaan utama dakwah di bidang media, kemudian dakwahnya di Masjid Baitur Rahim Kejayan. Nanti kalau ada santri-santri yang ke Jogja, silahkan hubungi saya, nanti mampir di sana, itu tak kenalkan sama teman-teman yang di sana. Santri-santri yang udah lulus mau belajar media, nanti boleh hubungi teman-teman Hayy falah, nanti biar kita bisa diskusi dan sharing. Terus kemudian ada Darul Adab di sana, kita ngajari santri, kita taklimul muta'alif, kita ajari akhlakul bani, kita ajari kisah-kisah Al-Quran. Kemudian harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kami semua supaya bisa semakin memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Saya minta doa dari santri-santri semua, semoga langkah-langkah saya dimudahkan, hajat-hajat saya dikabulkan, semakin bisa memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan saya pun mendoakan supaya antum bisa mengambil peran tersebut. Sekian aja ya Ustaz. Sekian aja yang saya sampaikan. Saya mau ngasih hadiah 2 orang. Yang tadi baca Quran, yang tadi baca hadis 2 orang. Silahkan masuk. Kasih hadiah. Sini maju. Bangun. Maju nak. Sini nak. Ya, Imran. Betul. Latif, Aziz. Tadi siapa namanya? Azizi. Baca hadis tadi yang kedua. Insyaallah barakallahu fiik. Jazakallah khair. Syukran. Terus tadi yang baca Quran Imran. Betul. Jazakallah khair. Ayo sudah. Aduh, gini aja nih kalian berdua. Ya, maksud ada yang beda-beda gitu. Yang tadi baca Quran tak tambah isi waktu. Barakallahu fikum, ini saja yang saya sampaikan. Semoga yang Oh ya, ini ada satu kuis dari Ustazah Aisyah buat yang akhwat. Yang ikhwan sudah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang akhwat tadi sudah mendengar ya cerita dari Habib Ja'far Al-Jufri tentang kisah semut yang membela Nabi Ibrahim AS. Walaupun kontribusinya kecil, tapi semutnya bilang, lihatlah kontribusi saya, lihatlah saya berpihak pada di sebelah mana.
Nah, pertanyaannya adalah ini bukan pertanyaan, ini isai. Siapa yang berani menjelaskan hikmah yang didapat dari kisah tadi? Gak apa-apa, sederhana tapi pemahamannya teman-teman. Dan ada 2 kunci ilmu yang berkah itu diamalkan dan diajarkan. Nah, nanti hikmahnya langsung diamalkan, kemudian diajarkan kepada teman-teman yang lain. Ada yang berani? Satu orang. Ini nggak ada benar salah. Jawabannya insya Allah selalu benar ya. Silakan. Yang akhwat, siapa yang berani? Satu orang. Nah, yaitu di belakang. Kasih mic. Pertanyaannya, perintahnya adalah menyampaikan hikmah yang antum dapatkan, yang antum pahami dari kisah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita semut tadi bisa kita mengambil ibrah bahwasanya sekecil apapun perbuatan kita itu yang baik, maka harus kita lanjutkan walaupun seperti semut tadi rela-rela mati demi untuk memperjuangkan tentang agama Islam. Sedangkan kalau jangan kita menjadi cicak ya. Sedangkan kan di dalam cicak itu di dalam cicak Lanjut Mbak. pada cerita cicak itu dia meremehkan seorang semut yang kecil, walaupun semut yang kecil itu hanya membawa dan tidak akan memungkinkan untuk memadamkan api yang besar tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sudah menyampaikan hikmahnya. Kita apresiasi karena berani menyampaikan di depan umum. Karena bicara di depan umum tidak mudah. Tidak semua yang tertawakan juga berani kan gitu. Jadi nanti ke depan santri-santri kita juga harus belajar bicara di depan umum, karena satu-satunya sihir yang diperbolehkan dalam Islam adalah sihrul bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana. Apa itu 'allamahul bayan? Sihir retorika, public speaking, bicara di depan umum. Jangan sampai santri pinter ilmunya masya Allah hatam ratusan kitab, tapi tidak pintar menyampaikan kepada umat. Kasihan ilmunya ya, terpendam di sini tidak keluar. Ustaz Aisyah mau nambahkan sedikit? Bismillah. Jadi kenapa tadi Aisyah minta Ahwat satu untuk menyampaikan hikmah yang didapat dari kisahnya? Karena tadi kan hikmahnya yang paling besar adalah yang paling penting itu niat. Bagaimana kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu, terutama teman-teman yang di sini, luruskan niat karena Allah. Dan nanti setelah itu ilmunya bisa dimanfaatkan untuk disebarluaskan kepada umat yang saat ini sedang kekeringan ilmu. Maka teman-teman nanti dibutuhkan sekali di tengah-tengah umat untuk berkontribusi. Nah, kontribusi sekecil apapun akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niat kita lurus karena Allah. Bagi yang akhwat, nanti mungkin tidak akan seleluasa ikhwan dalam berdakwah, tidak akan sebebas laki-laki dalam menyampaikan ilmu di tengah-tengah umat. Tapi percayalah, nanti teman-teman harus berazam sejak sekarang bahwa kontribusi teman-teman itu yang paling penting adalah menjadi madrasatul ula,
siapkan diri dari sekarang untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik masyarakat sesuai dengan kapasitas antum masing-masing. Jadi jangan pernah merasa diri tidak bisa, jangan pernah merasa diri kalah dari laki-laki. Kita tetap bisa berkontribusi di ranah kita dan kita tetap bisa memaksimalkan potensi kita untuk membantu umat yang sedang membutuhkan ilmu. Jazakumullahu khairan katsiran. Syukurlah Ustaz Aisyah. Laki-laki dicetak jadi pemimpin, perempuan dicetak sebagai madrasatul ula yang mendidik dan melahirkan para pemimpin. Ambil perannya masing-masing, ikhlaskan niat, semoga Allah menolong kita semua. Sekian yang kami sampaikan. Kalau banyak kurang itu karena kebodohan kami, benarnya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan jazakumullah ma'an khairal jaza pada Habib Ja'far Al-Jufri dan juga istri yang sudah menyampaikan kata-kata motivasi, dan mudah-mudahan kalian termotivasi. Mereka ini udah terbiasa sebenarnya latihan muhadarah. Kalau di Putri setiap hari Kamis sama ya, Putra juga setiap hari Kamis. Cuma mungkin karena berhadapan dengan Habib, mereka kehilangan keberanian. Jadi mereka sudah dibiasakan untuk itu, dan mudah-mudahan mereka terbiasa juga berbicara di depan tamu-tamu dan juga syekh-syekh, baik yang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Karena beberapa hari kemarin kita sudah kedatangan syekh dari Yaman, kemudian syekh dari Makkah, alhamdulillah 2 minggu ini, dan sekarang Habib dari Indonesia, dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jaza, dan mudah-mudahan keberadaan dan kehadiran para alim ulama baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri itu memberikan motivasi kepada semut-semut ini. Semut-semut. Jadi jangan takut untuk memberikan kontribusi. Jangan malu. Sekecil apapun manfaat yang kalian berikan kepada umat itu ditunggu oleh mereka. Dan kalian selalu mengatakan, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan kontribusi yang positif pada manusia yang lain. Itu yang diajarkan oleh semut itu. Ya. Sampaikan apa yang kalian tahu dan kalian yakini kebenarannya, sekalipun itu kalian akan menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan bisa mengancam nyawa kalian. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qulil haqqa walau kana murran, qul sidqa walau qatalak. Katakan yang jujur sekalipun kejujuran itu membunuhmu. Itu kata dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib tadi dan juga yang disampaikan oleh Siti Aisyah, istri beliau, memberikan pengaruh yang besar kepada motivasi kalian ketika menuntut ilmu dan juga ketika nanti selesai di pondok ini menuntut ilmu di tempat yang lain. Nah, kemudian untuk acara yang terakhir kita akan menutup dengan berdoa dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainuddin. Pada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك
ولا تجعلنا من الغافلين اللهم ابعثنا في حد الساعة إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا ونستغفرك فتغفرنا يا من كرمه لا يعد وقضاء لا يحد وصفاته قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا مهديا معصوما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد للعالمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada Mukarram Tuan Guru Haji Zainuddin disampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan mari kita tutup silaturahim kita dengan Habib Ja'far Jupri dan istri dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.